السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور دن رات پھلے پھولے۔ تو آئیے جی، ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے تیرا عشق مرہم سا ہے، اور اس کو لکھا ہے طوبہ صدیقی نے، اور آج ہے اس ناول کی 13ویں قسط۔ 13 ایپیسوڈ بنتی ہیں آج۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ناول کو۔ نور اور اینی کا گھر میں گرینڈ ویلکم کیا گیا تھا۔ پورا گھر اس وقت گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نور اور اینی نے جیسے ہی گھر دہلیز سے قدم اندر رکھا تو شہیر اور ایمان نے ان پہ پھولوں کی برسات کی تھی۔ گھر میں آتے ہی دادا جان نے سب سے پہلے ان دونوں بہوؤں اور پوتوں سے کالے بکرے پہ ہاتھ لگوا کر صدقہ دیا تھا۔ سمینہ بیگم نے نور اور اینی کو زیادہ دیر نہیں روکا تھا، کیونکہ فنکشن میں گیپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ہی بہت تھکی ہوئی تھی۔ ایمان اور ماریا نے اینی کو روم میں چھوڑ کر دروازہ لاک کر دیا اور چابی اپنے پاس رکھ لی، اور پھر نور کو اس کے کمرے میں لے جا کر خود گیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ شایان جو مسکراتا ہوا اپنے روم میں جا رہا تھا، دروازہ لاک دیکھ کر پریشان ہوا، مگر ساتھ والے روم کے باہر ایمان اور ماریا کو کھڑا دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کام انہی کا ہے۔ کیا ہوا، آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ شامیر نے اپنے روم کے باہر ایمان اور ماریا کو کھڑا دیکھ سوال کیا۔ کیوں کھڑی ہیں؟ کیا مطلب؟ ٹکٹ لینے کھڑے ہیں اندر، ایسے تو آپ نہیں جا سکتے، پیسے لگیں گے، ایمان نے کہا تو شامیر مسکرایا۔ سمینہ بیگم اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اپنی جیب گرم رکھنا۔ اچھا جی، کتنے پیسے چاہیے آپ لوگوں کو؟ شہری نے آ کر پوچھا۔ ریان اور شہیر بھی یہیں آ گئے تھے۔ شایان نے بھی اسی طرف کا رخ کر لیا تھا۔ 10 لاکھ دیں، 5 میرے، 5 ماریا بھابھی کے۔ ایمان کی بات پہ شامیر کا سر چکرا گیا۔ ایمان کیا ہو گیا؟ رحم کرو، ابھی تو میں جاب بھی نہیں کرتا۔ شامیر نے مسکین شکل بنائی۔ تو کر لیجئے گا، کل سے ہی جاب، ابھی تو آپ پیسے دیں۔ ایمان کی بات پہ شامیر نے معصومیت سے ماریا کو دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ سوری شامیر بھائی، ایسا مت دیکھیں، میں ایمان کے ساتھ ہوں، ماریا نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے اب کی بار ریان اور شیری کو دیکھا۔ ریان نے مسکراتے ہوئے چیک شامیر کو تھمایا جو اسی نے ریان کو دیا تھا۔ یہ لو بہنوں، اور جان چھوڑو اب میری۔ شامیر نے چیک ان کی طرف بڑھایا تو ایمان نے فوراً چیک تھاما اور اس کا راستہ چھوڑا۔ ہاں جی شایان بھائی، آپ نے بھی بحث کرنی ہے یا پھر چپ چاپ پیسے دے رہے ہیں؟ ماریا نے شایان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پیاری بہنوں، کریڈٹ کارڈ چلے گا؟ دل کھول کر شاپنگ کرنا، کیونکہ کیش یا چیک تو میں نہیں لایا۔ شایان نے کارڈ ہوا میں لہرایا تو ایمان اور ماریا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ریان، شہری اور شہیر حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس نے تو کہا تھا کہ وہ 1 روپیہ دیے بنا اپنے کمرے میں جا کر دکھائے گا۔ یہ ان کو کیا ہو گیا؟ تو کچھ اور ہی بول رہے تھے کل تو کچھ اور ہی بول رہے تھے۔ شہید نے سرگوشی کی۔ بیوی سے ڈر گیا ہوگا، کہیں روم میں دیر سے آنے پہ مار ہی نہ لگا دے۔ شہری کی بات پہ دونوں کا کہکا چھوٹا تو ایمان، ماریا اور شایان انہیں دیکھنے لگے۔ تینوں ایک ساتھ چپ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہم کام چلا لیں گے۔ ایمان نے کارڈ لیا اور ماریا نے اس کا روم کھولا تو فوراً روم میں بھاگ گیا اور اندر سے روم لاک کر لیا۔ ایمان، ماریا نے صدمے سے اسے پکارا۔ کیا ہوا بھابھی؟ ایمان نے پوچھا۔ چونا لگا گے شایان بھائی ہمیں۔ ماریا نے کارڈ ایمان کو دکھایا۔ ایمان کے ہاتھ سے ریان نے کارڈ لے کر چیک کیا تو اپنی ہنسی روک نہیں پایا۔ شایان ان دونوں کو اپنا ایکسپائرڈ کریڈٹ کارڈ دے کر چلا گیا۔ سو سیڈ لیڈیز، مگر ایک آئیڈیا دوں؟ شیری نے سرگوشی نما انداز میں کہا تو ایمان اور ماریا دلچسپی سے اسے دیکھنے لگیں۔ کل اینی کے سامنے بول دینا شایان نے تمہیں نیک نہیں دیا، لڑکی سمجھ کر پاگل بنا دیا۔ شایان سے کیش کارڈ سب وہ خود نکلوا لے گی۔ شہری کی بات پہ سب ہنستے تھے۔ شامیر نے روم لاک کیا اور نور کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا سارا حسن سمیٹے بیڈ پہ اپنا لہنگا پھیلائے جھکی نظروں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شامیر چلتا ہوا نور کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ آنکھیں اس کے حسین چہرے کا دیدار کر رہی تھیں۔ نور نروس ہونے کی وجہ سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیوں ان پر ظلم کر رہی ہو؟ اتنی پیاری نازک سی انگلیاں ہیں، شامیر نے کہا تو نور کا ہاتھ چوما تو اس کا سر شرم سے اور جھک گیا۔ بہت 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 خوبصورت لگ رہی ہو، شاید اتنی خوبصورت دلہن میں نے نہیں دیکھی ہے، یا آج میرا نظریہ بدل گیا ہے؟ شامیر نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شامیر نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک ڈبی نکالی اور کھول کر نور کے سامنے کی۔
मेरी प्यारी सी बीवी की मुंह दिखाई। शामिर ने मुस्कुराकर कहा और डब्बी में से नफीस सा गोल्ड का ब्रेसलेट निकालकर नूर की नाजुक सी कलाई में पहनाया। अरे वाह, ये तो तुम्हारी कलाई में जाकर और चमकने लगा। शामिर ने मुस्कुराकर कहा और नूर की कलाई पर बंधे ब्रेसलेट पर अपने लब रखे। नूर ने अपना हाथ शामिर के हाथ से निकालना चाहा, मगर इसने नूर की कलाई और मजबूती से थामी। नूर इस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। इसका शर्माया घबराया रूप शामिर की दिल की धड़कनों में अलग ही रक्स पैदा कर रहा था। शामिर नूर के और करीब हुआ तो वह बेड ग्राउंड से जा लगी। शामिर के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। मेरी जान, पीछे रास्ता खत्म हो गया, अब तुम्हें मेरी ही बाहों में आना है। शामिर ने कहकर बेड ग्राउंड के दोनों तरफ अपने हाथ रखे और नूर के चेहरे को गौर से देखने लगा। शामिर की गर्म सांसें नूर के चेहरे को झुलसा रही थी। नूर ने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर रखी थी। शामिर ने इसकी नथ पे अपने लब रखे तो नूर ने अपना दुपट्टा दोनों हाथों में जकड़ लिया। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। शामिर को इसका घबराना महसूस कर रहा था। इसने आहिस्ता से नूर की कमर के गिर्द अपने हाथ रखे और झटके से इसे अपने करीब किया। वो बेसाख्ता शामिर के सीने से जा लगी। अपने हाथ से नथ खोलकर नूर के लबों को अपनी कैद में लिया। नूर की सांसों को अपनी सांसों में उलझाकर शामिर जैसे होश खो गया था। नूर की सांसों को तंग करके वो पीछे हुआ तो नूर शर्माकर इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। शामिर ने मुस्कुरा कर उसे अपनी बाहों में भरा। शामिर ने पूरी रात इस पे अपनी चाहत की बारिश की थी। किसी बहुत कीमती चीज की तरह वो बहुत मोहब्बत और चाहत से नवाज नूर को अपना बना गया था। नूर शामिर की मोहब्बत पाकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। नूर के रोम रोम में शामिर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा गया था। शायान कमरे में आया तो एनी आईने के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। एनी डार्लिंग, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो रही थी तुम्हें सब उतारने की? कम से कम अपने शोर से तारीफ तो वसूल कर लेती। शायान ने इसके पीछे खड़े होकर खफगी दिखा। उफ शायान, तुम्हें नहीं पता, ऐसे लग रहा था किसी ने मुझे जंजीरों में कैद कर लिया है। तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब नहीं पहनना पहना जाता यार, एनी ने बेचारगी से कहा तो शायान मुस्कुराया। इतने सोच भी कैसे लिया था कि एनी मैडम बेड पर बैठी शर्माती घबराती इसका इंतजार कर रही होगी। शायान ने सर दाह भरी और एनी की हेल्प करने लगा। इसने एनी के बालों से पिन निकाली, इसके बालों में लगा एक्सटेंशन निकालकर शायान के हाथों में आ गया। शायान सिर पिटा गया। शायान की शक्ल देखकर एनी को शरारत सूझी। शायान, ये क्या, तुमने मेरे बाल ही जड़ से निकाल दिए? एनी ने आंखों में गुस्सा लेकर इसे देखकर कहा। एनी, नहीं यार, ये मैंने नहीं, पता नहीं कैसे हो गया। शायान के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी, मगर शायान का हाथ एक्सटेंशन के ऊपरी हिस्से पर गया तो इसको सही से चेक करने लगा। एनी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एनी की बच्ची, इस वीक को तुम बाल बोल रही हो, मेरी जान निकाल दी तुमने। शायान ने गुस्से से कहा तो एनी जोर जोर से हंसने लगी। तुम सच में बेवकूफ हो या मेरे सामने बनते हो? सीरियसली ऐसे ही किया किसी के बाल हाथ में सीरियसली ऐसे ही क्या किसी के बाल हाथ में आ जाएंगे? एनी जोर जोर से हंस रही थी। शायान इसकी मुस्कुराहट में खोया, इसमें कोई शक नहीं था। एनी की मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी, देखने में वो बिल्कुल अंग्रेज लगती थी। शायान इसे बिना पलके झपके देखे गया। शायान को ऐसे देख कर एनी हंसी रोकर मुस्कुराती हुई अपनी चूड़ियां उतारने लगी। शायान आहिस्ता से चलता हुआ एनी के पीछे आकर खड़ा हुआ और इसे बाहों में भरा। शायान की कुर्बत पे एनी के दिल ने एक बीट मिस की। इस हाथ सुस्त पड़े थे। शायान ने इसके कंधे पे अपने लब रखे तो एनी घबराकर शायान की तरफ पलटी। शायान ने इसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया। एनी के कंधे से थोड़े नीचे आते बाल उड़कर इसके हसीन चेहरे पर बिखर रहे थे। शायान ने इसके बालों को पीछे किया। शायान की आंखों में जज्बातों का समंदर देखकर एनी का दिल जोर से धड़कने लगा था। एनी डार्लिंग, तुम अपने रंग में रंगना चाहता हूँ, मेरी सादगी देखो मैं क्या चाहता हूँ। शायान की बात पे एनी ने नजर उठाकर इसे देखा। शायान मुस्कुराकर इसे देख रहा था। शायान ने झटका देकर इसे अपनी ओर करीब किया। एनी और शायान के चेहरे के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला रह गया था। शायान की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करके एनी ने नजरें झुकाई। एनी डार्लिंग, इजाजत है, शायान ने खुमार आलूद लहजे में कहा तो इसने शायान के सीने पर अपना चेहरा छुपा लिया। एनी का इकरार शायान की बेताबी को और बढ़ा गया था। एनी को अपनी बाहों में उठाकर शायान ने बेड पे लेटाया और एनी के चेहरे पर झुका। इसके लबों पे अपनी तशनगी मिटाकर वो पीछे हुआ तो एनी का चेहरा शर्मो हया से सुर्ख पड़ गया था। शायान ने मुस्कुराकर इसके माथे पे अपने लब रखे। शायान ने पूरे हक से इसे अपना बनाया था। एनी को अपने रंग में रंग कर शायान ने इसे अपनी पनाहों में छुपा लिया। मिराह की सुबह आंख खोली तो बाहर से बातों की आवाजें आ रही थी। आज इसकी बारात थी, आज इसने रेयान के पास चले जाना था हमेशा के लिए। इस बात को सोचते ही मिराह के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई।
इतने मोबाइल उठाया तो रेहान की इतनी सारी मिस्ड कॉल देखकर वो परेशान हुई। इतने जल्दी से रेहान का नंबर डायल किया तो इसने पहली ही रिंग पे कॉल उठाई। हेलो मीरा मेरी जान, तुम ठीक हो ना? कहाँ थी यार, मैंने तुम्हें कितनी कॉल की, इतना परेशान हो गया था मैं, तुम्हें अंदाजा है? रेहान की आवाज में फिक्रमंदी थी। सॉरी रेहान, कल रात फुफ्फो साईं से बातें करते करते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। मिरहर ने मुआज़रत की। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, इतनी सी बात के लिए अब सॉरी नहीं बोलो। अभी उठी हो सोकर? रेहान ने सवाल किया। जी, अभी-अभी आँख खुली है, मिरहर ने जवाब दिया तो रेहान मुस्कुराया। अच्छी बात है, नींद पूरी कर ली तुमने अपनी। वैसे भी आज रात तुम्हारी नींदें उड़ा ही दूँगा मैं। रेहान की बात पे मिरहर की ज़ुबान तालू से चिपक गई। बेबी डॉल शर्माना छोड़ो, आज रात सारी शर्म हवा होने वाली है। रेहान ने फिर शरारत से कहा। रेहान प्लीज़ नहीं करे ना। मिरहर मिनमिनाई। बेबी अभी तो कुछ किया ही नहीं, करूँगा तो आज रात तुम्हें ढेर सारा प्यार, रेहान ने मोहब्बत से कहा। मेरा कुछ बोल ही नहीं पाई। शर्म से इसकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकल पा रहा था, उसे घबराहट होने लगी थी। रेहान की दीवानगी से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। आज रात तो रेहान ने कोई लिहाज़ ही नहीं रखना था। मेरा बेबी अब अपनी सोचों से बाहर निकलें और जाकर नाश्ता करें, थोड़ी जान बनाएँ, मेरी शिद्दतें सहने के लिए ताकत की ज़रूरत है तुम्हें। रेहान की बात पे मेरा शर्म से पानी-पानी हो गई। बाय, मिराह ने बाय कहकर कॉल कट कर दी। रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर इसका दिल कल से अजीब-सी बेचैनी की गिरफ्त में था। मिराह से बात करके भी इसकी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी, मगर अपने दिमाग में कोई भी गलत सोच लाने के बजाय इसने इस्तग़फ़ार पढ़ा और नीचे चला गया। आज वैसे भी मिराह ने इसके पास आ जाना था, इसलिए वो बस खुश रहना चाहता था। मगर इस बेचारे को मालूम ही नहीं था कि इसकी बेचैनी यूं ही नहीं है, कोई है जो इसकी खुशियों पर नजर लगाए बैठा है। इसकी खुशियों को बहुत जल्द ग्रहण लगने वाला है। मिराह फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आई तो साहिर किसी के साथ बैठा बातें कर रहा था। इस शख्स की पीठ मिराह की तरफ थी, इसलिए वो समझ नहीं पाई कौन है। गुड मॉर्निंग लाला, मिराह साहिर से कहकर आगे आई, मगर साहिर के साथ बैठे साहिल को देखकर मिराह की आंखों में खौफ उतर आया। इसके चेहरे की परेशानी और डर देखकर साहिल को शर्मिंदगी हुई थी। मिराह मेरी गुड़िया, डरो नहीं, इधर आओ अपने लाला के पास। साहिल ने मिराह का हाथ थामा और इसे लाकर अपने साथ बिठाया। मिराह अब भी खौफजदा नजरों से साहिल को देख रही थी, जिसे महसूस करके साहिल शर्मिंदा होकर रह गया था। मिराह, साहिल तुमसे माफी मांगने आया है। साहिर की बात पे मिराह ने नजरें उठाकर साहिर की तरफ देखा। किस बात की माफ़ी लाला? मुझसे मेरे माँ बाप को छीनने की, मेरी ज़िंदगी अंधेरों से भरने की, या अपने कज़न के साथ मिलकर मुझे धमकाने की, मुझे हरासा करने की माफ़ी? मीरा ने रंधी आवाज़ में कहा। साहिल गहरी सांस लेकर मीरा के कदमों में आकर बैठा तो उसने अपना चेहरा फेर लिया। मीरा, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, मगर यकीन करो ताया जान और ताई जान को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं था। हाँ, मैं हाशिर के साथ मिला हुआ था, क्योंकि इसने मुझे यही ज़ाहिर किया था कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। ना मुझे अम्मा साहब के प्लान का पता था कि वो ताया जान और ताई जान को जान से मार देंगे। मिरा, मैंने हाशिर को भी तुम्हारे निकाह के बाद समझाया कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे, मगर वो इस बात पे मुझसे ही लड़ बैठा। मैं सालों तक अपने लाला से दूर रहा, मुझे कभी लाला के करीब कभी नहीं जाने दिया गया, मगर वो हमेशा मुझे अच्छी बातें समझाते आए थे। पर मैं बदनसीब इनकी बातों को सुनकर समझ कर भी ना समझ बना रहा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा 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 कसूर मेरा इस सब में कसूर सिर्फ इतना था कि मैं इन सब के कहने पे चल रहा था। इन्हें गांव की और हवेली की लालच है, मगर मुझे इस सब का कोई लालच नहीं है, क्योंकि साहिर लाला और मुझ में एक ही औरत का खून दौड़ रहा है। मैं इनसे कितना ही भाग लूं, हकीकत यही है कि मुझे लाला बहुत अजीज है। मेरा मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। साहिल ने मेरा के आगे हाथ जोड़े तो उसने फौरन उसके हाथों को थामा। लाला, मुझे शर्मिंदा ना करें, आप बड़े हैं, ऐसे हाथ नहीं जोड़े। मैंने माफ किया आपको, मगर अपने माँ बाप के कातलों को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। मेरा की बात पे साहिल ने इसके सर पे हाथ रखा। हम मिलकर इन्हें इनके किए की सजा देंगे। साहिल की बात पे साहिल और मिराह दोनों मुस्कुराए थे। साहिल, किसी और से भी मिलवाना है तुम्हें? साहिल की बात पे साहिल इसे सवालिया नजरों से देखने लगा। साहिर रमला के पास गया, जो हॉल के दरवाजे के पास खड़ी थी। साहिल ने इनका हाथ थामा और इसे साहिल के सामने लाकर बिठाया। साहिल हैरत से कभी मिराह को तो कभी रमला को देखने लगा। लाला, ये तो फुफ्फस आई हैं। साहिल ने हैरानगी से साहिर को देखा। हाँ, रमला फुफ्फो साईं, साहिर ने जवाब दिया। पर लाला, ये आपको कहाँ मिली? हमने तो सुना था कि फुफ्फो साईं अब मुल्क से ही बाहर चली गई थी। साहिल ने इन्हें गले लगाते हुए कहा। वो बाहर कहीं नहीं गई थी साहिल, वो हवेली में थी हमेशा से। साहिर की बात पर साहिल को झटका लगा। फिर साहिर इसे एक एक बात बताने लगा।
जिसे सुनकर साहिल हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत में था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अम्मा साहब का ये रूप तो मैं कभी देख ही नहीं सका लाला। ये सब क्यों किया इन्होंने? मुझे समझ नहीं आ रहा, वो इस हद तक कैसे चली गई? तुम इस औरत को नहीं जानते साहिल बेटा, वो औरत नहीं है, शैतान है, शैतान। माँ कहलाने के लायक नहीं है वो। आज रमला के मुंह से पहली बार कोई इस तरह की बात निकली थी। अच्छा छोड़े फूफो साईं, अभी बहुत सारी तैयारी करनी है, आखिर मेरी गुड़िया की शादी है आज। साहिल ने मुस्कुराकर मेरा को कंधे से लगाया। साहिल भी समझ गया था कि साहिर अभी इस टॉपिक से बच रहा है, इसलिए इसने भी कोई बात नहीं की। एक बात और है जिस पे शायद तुम मुझसे नाराज भी हो सकते हो, साहिर ने अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहा। हाँ पता है मुझे, आपने मंगनी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। साहिल ने मुंह बनाकर कहा। निकाह निकाह हो चुका है मेरा। साहिर की बात पर साहिल हैरत से साहिर को देखने लगा। लाला आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने निकाह भी कर लिया, ये खबर तो मुझे पता ही नहीं लगी। लाला ये ज्यादती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। साहिल ने नाराजगी दिखाई। साहिर की बात पे रमला और साहिल भी मुस्कुराए थे। मिरहा के चेहरे पे भी शर्मीली सी मुस्कुराहट खिली थी। मिरहा बच्चा, तुम जाओ नाश्ता करो और अभी रेस्ट कर लो, फिर पार्लर वाली आ जाएगी तो तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। और अपना सामान एक बार देख लो, कुछ कमी है तो बता दो। वैसे तो होगी नहीं, आखिर रेहान ने भेजा है सब। साहिर ने मुस्कुराकर कहा तो मिरहा भी शर्माती हुई अपने कमरे में चली गई। रमला भी मिरहा के साथ ही अंदर चली गई थी। साहिल और साहिर बाहर चले गए तो इन्हें यासिर नजर आया। साहिल ने यासिर से भी माजरत की क्योंकि इसकी जिद की वजह से पाकीज़ा पे उंगली उठाई गई थी और इसने यासिर को साथ साथ ये भी कह दिया था कि पाकीज़ा अब इसकी भी इज्जत है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसका नाम खराब हो। साहिल की बात पे यासिर ने इसे और साहिर को देखा तो साहिर ने इसे बता दिया कि साहिल इसकी बहन को पसंद करने लगा है। यासिर ने कुछ नहीं बोला, मगर साहिर जानता था कि साहिल के माजी में रही हरकतों की वजह से यासिर इतनी आसानी से साहिल पर भरोसा नहीं कर सकता था। साहिर ने यासिर को वादा दिया था कि वो पाकिज़ा के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, और साहिर का वादा तो यासिर के लिए बहुत अहमियत रखता था, इसलिए वो बहुत मुतमईन हो गया। एनी की आंख अपने चेहरे पर पड़ती गर्म सांसों से खुली। शायान हैदर, तुम दूर रहो मुझसे, पूरी रात तुमने मेरी नींद अजाब करके रखी। अब फिर सुबह उठते ही छिछोरी हरकतें शुरू हो गई तुम्हारी। खबरदार जो तुम मेरे पास भी आए। एनी शायान को पीछे धकेलते हुए बेड से उठ खड़ी हुई। शायान जो जो ये सोच रहा था कि अब एनी से जरूर शर्माएगी, यहाँ भी वो गलत साबित हुआ। शायान हैदर, तुम्हारे नसीब में शर्मीली लड़की लिखी ही नहीं है, मान लो इस बात को। शायान ने दिल में सोचकर एनी को देखकर ठंडी आ भरी थी। एनी डार्लिंग, तुम्हारे दिमाग में रात को दुरुस्त करूंगा अपने तरीके से। अभी के लिए तुम जाओ, तैयार हो, आज भाई की बारात है, बहुत काम होंगे। शायान ने एनी को घूर कर कहा तो अपने बालों को झटकती वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होने चली गई। एनी बाहर आई तो शायान ब्लू जीन्स पे सी ग्रीन टी शर्ट पहने बालों में ब्रश कर रहा था। एनी को देखकर शायान के हाथ सुस्त हुए। डार्क पिंक कलर की शॉर्ट शर्ट जिस पे सिल्वर सा हल्का हल्का काम किया गया था, साथ सेम कलर का कैपरी पहने एनी शायान के दिल में उतर रही थी। क्या बात है, मेरी कुर्बत ने तो तुम्हें और ज्यादा निखार दिया है, शायान ने मुस्कुराकर कहा तो एनी ने इतराते हुए अपने बालों को हाथ से सेट किया। डियर हस्बैंड, मैं आपकी कुर्बत से पहले ही बहुत हसीन हूँ, सो बिला वजह का क्रेडिट ना दें खुद को। एनी शीशे के सामने आकर खड़ी हुई। यार तुमसे तो बंदा कोई रोमांटिक बात भी नहीं कर सकता, शायान ने मुंह बनाकर कहा। एनी ने आंखों में काजल लगाया, मस्कारा लगाया, लाइट सा ब्लश लगाया और ड्रेस की मैचिंग की लिपस्टिक लगाई। नाजुक सी ज्वेलरी पहनी, अपने बालों को सेट किया। शायान इसका एक एक अमल गौर से देख रहा था। हल्की फुल्की तैयारी पे ही वो सरापाए हुस्न बनी इस पे बिजलियां गिरा रही थी। तुम्हारा घूरना हो गया हो तो हम चलें बाहर। एनी ने शायान के आगे चुटकी बजाई तो वो होश में आया। एनी सर झटक कर कमरे से बाहर निकलने लगी। शायान भी इसके साथ कमरे से बाहर चला गया। नूर आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी, जबकि शामिर बेड पे लेटा मुस्कुरा कर इसे देख रहा था, जिसकी वजह से नूर ब्लश कर रही थी। उसके चेहरे पे शामिर की मोहब्बत के रंग खिले हुए थे। शामिर ने पूरी रात नूर को अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगाया
भिगाया था। नूर की शर्म हया शामिर को इसका दीवाना कर गई थी। नूर ने डीप रेड कलर की लॉन्ग शर्ट जिस पे गोल्डन रंग से खूबसूरत काम बना था, इस पे चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था, साथ गोल्डन दुपट्टा एक कंधे पे डाले, ज्वेलरी पहने और लाइट सा मेकअप किए वो बहुत हसीन लग रही थी। शामिर तो इस पे से अपनी नजरें हटाने को तैयार नहीं था, मगर आज रेयान की बारात थी इसलिए काम भी बहुत था, तो फिलहाल अपना दिल मार कर इसे बाहर जाना था। नूर जान आपकी रात में खैर नहीं। शामिर ने इसके कान में सरगोशी की तो वो सर शर्म से नजरें झुका गई तो वो शर्म से नजरें झुका गई। शामिर ने मुस्कुराकर इसके माथे पे लब रखे और इसका हाथ थामकर कमरे से बाहर चला गया। रेहान ने अपना पूरा कमरा बहुत खूबसूरती से डेकोरेट करवाया था। पूरे फर्श पर गुलाब की पत्तियां थीं कि फर्श का कोई हिस्सा ढूंढने से भी नहीं दिख रहा था। छत को रेड कलर की डिम लाइट्स लगवाई थी जो इसके कमरे में एक सहरंगेज माहौल बना रही थी। बेड पे गुलाब की पत्तियों से दिल बना था। इसकी और मेरा की निकाह की एक तस्वीर इसने बड़े से फ्रेम में अपने बेड के ऊपर लगवाई थी। साइड टेबल्स पे फूलों के बुके रखे थे, जगह जगह आर्टिफिशियल कैंडल्स रखी थी। बेड के चारों तरफ सफेद जालीनुमा पर्दा खूबसूरती से सजा था, जिसके ऊपरी कोनों पे खूब फूलों के बुके रखे थे। एक साइड की दीवार पे रेहान लव मिरहा पेंट से लिखवाया। गुलाब के फूलों की महकती खुशबू इस वक्त इसके रूम को एक अलग ही ताजगी बख्श रही थी। मिरहा के आने की पूरी तैयारी इसने कर ली थी, अब बस इसे अपनी जान का इंतजार था। वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। ऑफ वाइट कुर्ता पजामा, इस पे गोल्डन रंग की शेरवानी इस पे बहुत जच रही थी। खिला खिला चेहरा और लबों की तराश में मुस्कुराहट रेहान को दिलफरेब बना रही थी। बालों को सलीके से सेट किया था, हेजल लाइट ब्राउन आंखों में चमक थी, हल्की हल्की दाढ़ी मूछें और इसको जाजिब नजर बना रही थी। वो इस वक्त किसी रियासत का शहजादा मालूम होता था। हर चीज तैयार थी, सब ठीक था, सारी तैयारी हो गई थी, मगर रेहान का दिल अब भी बहुत बेचैन था। इसके दिल में अजीब सी घबराहट थी जिसे वो समझने से कासिर था। उसने अल्लाह से दुआ की थी कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। वो मिरहा को अपने पास लाने के लिए बेताब था, बिना ये जाने कि इसकी किस्मत इसे मेरहा से दूर लेके जाने वाली है। एनी और नूर ईमान के साथ अभी अभी पार्लर से आई थी। समीना बेगम का हुक्म था कि इनकी दोनों बुएं बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए। खूबसूरत तो वो पहले ही थी, मगर चूंकि इनकी इनकी कल ही शादी हुई थी, इसलिए अपनी साथ की ख्वाहिश पे वो पार्लर से तैयार हुई थी। नूर ने मैरून कलर की साड़ी पहनी थी, बालों को खूबसूरत जोड़ा जो बालों का खूबसूरत सा जूड़ा और नफासत से किया गया था, जिसने इसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। शामिर तो इसे देखकर सराहे बिना नहीं रह पाया था, जिस पर नूर के चेहरे पर शर्म से छाई सुर्खी इसके हुस्न में इजाफा कर रही थी। एनी ने रेड कलर की लॉन्ग मैक्सी पहनी थी जिस पे गोल्डन रंग का खूबसूरत काम था, बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ा था। मेकअप बहुत लाइट था, मगर इसके लबों पे लगी सुर्ख लिपस्टिक शायान को गुस्ताखियों पे उकसा रही थी, जिसे एनी की घुरी ने कंट्रोल किया हुआ था। ईमान ने गोल्डन और कॉपर की फ्रॉक पहनी थी जिस पे रेड नगों से काम था। मेकअप बहुत ही सॉफ्ट था, बालों का फ्रंट हेयर स्टाइल बनाकर इस पे मांग टिक्का सेट किया हुआ था और बाकी बाल कलर्स करके कमर पर खुले छोड़े हुए थे। निकाह के बाद से ईमान के चेहरे का निखार सबको सुकून देता था। साहिर की चाहत के रंग ईमान के चेहरे पर साफ दिखाई देते थे, जिससे सभी घर वाले इसे लेकर मुतमईन थे। एनी भाभी, आपको पता है आपके शौहर मोहतरम ने क्या करा है कल हमारे साथ? सब तैयार होकर हॉल में आ चुके थे। शहरी भी अपनी फैमिली के साथ आ गया था। तब ईमान ने मारिया के साथ मिलकर शायान को घेरा। शायान ने अपना सर पकड़ लिया। क्या करा है बताओ मुझे। एनी ने एक नज़र शायान को देखकर पूछा। ईमान ने इसे सारी बात बताई कि किस तरह शायान ने इन लोगों को पागल बनाया। ईमान की बात सुनकर सभी हंसने लगे थे। शायान, अपना क्रेडिट कार्ड देंगे प्लीज। एनी ने इतनी मोहब्बत और मुस्कुराहट लेकर शायान से बोला कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने खामोशी से अपना कार्ड निकालकर एनी के हाथ में थमाया तो एनी ने कार्ड चेक किया। एनी को इस टाइम छेड़कर वो अपनी इज्जत का जनाजा नहीं निकलवा सकता था। शहरी शामिर और शहीर को बेचारे शायान की शक्ल देखकर तरस भी आ रहा था, मगर सबसे ज्यादा हंसी आ रही थी, जिसे रोकने की वो तीनों ही भरपूर कोशिश कर रहे थे। एनी ने कार्ड ईमान के हाथ में रखा। ये लो स्वीट हार्ट, मगर इसमें अब मेरा भी हिस्सा है। एनी ने ईमान से कहा तो वो खुश होगी। रैनी का को भी इसका हिस्सा देने का वादा किया। बेचारा शायान दो को हिस्सा देने की बजाय
دینے سے بچنے کے چکر میں 3 کو حصہ دے بیٹھا۔ شامیر، شہری اور شہیر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ شایان بہت افسوس ہے ہمیں آپ کی حالت پہ، اسے کہتے ہیں سیر کو سوا سیر ملنا۔ شامیر کے ساتھ شہری نے بھی لقمہ دیا تو وہ دونوں کو گھورنے لگا۔ شایان بھائی، آپ کو اتنی ہوشیاری کی ضرورت تھی کیا تھی، اور اسمارٹ بننے کے چکر میں آپ کا تو دیوالیہ ہو گیا۔ شہیر نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ اینی، نور، ایمان اور ماریا بیچارے کی درگت بنتے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ گھر کے سبھی بڑے ان کی یہ مستیاں انجوائے کر رہے تھے۔ پارلر والی مرحا کو تیار کر کے جا چکی تھی۔ بلڈ ریڈ کلر کی چولی اور ریڈ ہی لہنگے اس کے کھلے کھلے رنگ پہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ مرحا کا لہنگا فل ریڈ تھا، کہیں بھی کسی بھی اور رنگ سے کوئی کام نہیں تھا۔ ریڈ ہی دوپٹہ تھا جسے سلیقے سے سر پر سیٹ کیا گیا تھا۔ برائڈل میک اپ نے اس کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ اوپر اس پہ روپ بھی اتنا آیا تھا کہ پارلر والی لڑکیاں بھی اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پائی تھیں۔ خوبصورت نفیس سی جولری، ریان کے نام کی سجی مہندی والے ہاتھوں میں بھری لال چوڑیاں اور اس کے چہرے پہ سجی نازک سی نتھ نے اس کو سراپا حسن بنا دیا تھا۔ اس کا پری پیکر چہرہ اتنے میک اپ میں بھی دنیا جہاں کی معصومیت سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ موم کی گڑیا آج اپنے پیا گھر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری گڑیا کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ رملہ نے کمرے میں داخل ہو کر جب مرحا کو دیکھا تو اس کی بلائیں لینے لگی۔ انہوں نے فوراً مرحا کی نظر اتاری تھی۔ وہ لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی کہ اسے کسی کی بھی نظر لگ سکتی تھی۔ آ جاؤ بچہ، ہال پہنچنا ہے بارات سے پہلے۔ رملہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک ہاتھ سے اس کا لہنگا سنبھالا اور اسے کمرے سے باہر لے جانے لگی۔ مرحا کا لہنگا بہت ہیوی تھا جس کی وجہ سے اسے چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ آرزو کی نانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جس کی وجہ سے اسے صبح صبح ایمرجنسی میں جانا پڑا تھا۔ اب وہ ڈائریکٹ ہال ہی آنے والی تھی۔ ایسے میں مرحا رملہ کے ساتھ اکیلی تھی۔ رملہ مرحا کو باہر لائیں تو ساحر اور ساحل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ارے پپو سائی، مرحا کہاں ہے اور یہ آپ کسے لے آئی؟ ساحل نے شرارت سے کہا تو مرحا کے چہرے پر مسکان کھلی تھی۔ ساحل نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ ماشاءاللہ میری گڑیا تو آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، ساحر نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا ایک کام کرو ساحل، تم جلدی سے پہلے رملہ پھپھو سائی کو لے کر جاؤ ہال، وہاں یاسر موجود ہے، مہمان آنا شروع ہو گئے ہوں گے، تم پلیز انہیں دیکھو، میں بھی مرحا کو لے کر نکلتا ہوں، بس شوز چینج کر لو۔ ساحر نے ساحل سے کہا تو وہ مسکرا کر اوکے کرتا رملہ کو لے کر نکل گیا۔ اس وقت گھر میں صرف ساحر اور مرحا موجود تھے۔ ساحر شوز چینج کر کے آیا، مرحا ہال میں بیٹھی تھی۔ مرحا بچہ بس تم 2 منٹ رکو، میں گاڑی اندر لاتا ہوں، باہر مین گیٹ تک چلنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، اوکے؟ ساحر نے مرحا سے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ مرحا کے چہرے کی خوشی کا اندازہ اس وقت اسے دیکھ کر کوئی بھی لگا سکتا تھا۔ اب بھی وہ مسکرا کر ریان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ساحر گاڑی میں گیٹ سے اندر لایا ساحر گاڑی مین گیٹ سے اندر لایا تو اس کے پیچھے ہی 5 ہٹے کٹے آدمی اندر داخل ہوئے۔ کون ہو تم لوگ؟ گھر میں کیسے گھس گئے ہو؟ ساحر نے گاڑی سے اتر کر ان آدمیوں کو دیکھا تو غصے سے ان کی جانب بڑھا۔ سلام لالا، کیسے ہیں آپ؟ حاشر کمینگی سے کہتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ کیا بدتمیزی ہے حاشر، نکلو یہاں سے، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ ساحر کو گڑبڑی کا احساس ہوا۔ ارے لالا، اپنی محبت، اپنی جان من مرحا کو لینے آیا ہوں۔ حاشر کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اپنی بکواس بند کرو حاشر، بیوی ہے وہ ریان کی، تم چلے جاؤ یہاں سے، ریان کو پتہ لگا نا تو تمہیں قبر میں اتارنے میں وقت نہیں لگائے گا وہ۔ ساحر نے غصے سے کہا تو حاشر ہنسنے لگا۔ وہ ریان جب تک یہاں پہنچے گا نا تب تک میں مرحا کو اس سے بہت دور لے جاؤں گا لالا، حاشر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ساحل اپنا موبائل گھر بھول گیا تھا جس کی وجہ سے رملہ کو ہال چھوڑ کر وہ واپس آیا تھا، مگر گھر کے باہر حویلی کی گاڑی کھڑی دیکھ کر اس کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر کر تیزی سے اندر آیا جہاں حاشر کے ساتھ اس کے 5 ساتھی کھڑے تھے۔ ساحل جو دیکھ کر حاشر کا ماتھا ٹھنکا۔ ارے واہ جی واہ، ساحل صاحب بھی یہاں موجود ہیں، کیا بات ہے، میرا ساتھ چھوڑ کر تم اپنے لالا کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ کیا ساحل، اتنے سالوں کی وفاداری کا بھی پاس نہیں رکھا تم نے؟ حاشر نے ساحل سے کہا۔ حاشر تم غلط کر رہے ہو، فضول میں بات کو نہیں بڑھاؤ اور جاؤ یہاں سے، یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ مرحا سے دور رہو، اب وہ کسی کی بیوی ہے، نکال دو اس کا خیال دماغ سے، ساحل نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ساحر نے ان کی نظروں سے بچ کر یاسر کو فوراً گھر آنے کا اور ریان کو ساتھ لانے کا میسج کر دیا۔ ساحر کو موبائل استعمال کرتا دیکھ کر ایک آدمی نے بڑھ کر ساحر کے ہاتھ سے موبائل چھین کر توڑ دیا، مگر خوش قسمتی سے میسج سینڈ ہو چکا تھا۔
तुम सीधे तरीके से जा रहे हो या मैं अपने तरीके से निकालूं तुम्हें? साहिल ने गुस्से से कहा तो हाशिर ने अपने सामने खड़े आदमी को इशारा किया, जिसने साहिल को कंधे से पकड़कर अपने सामने किया और तेज धार चाकू इसके पेट में घोंप दिया। साहिल की दिल खराश चीख पर साहिल फौरन तड़प कर उसकी तरफ भागा था। साहिल, साहिल तुम ठीक हो ना? साहिर ने साहिल को थामा हुआ था। ये क्या है हाशिर, तुम पागल हो गए हो क्या? दफा हो जाओ यहाँ से, साहिर ने चीख कर कहा। बाहर से शोर की आवाज मिरा के पास भी पहुंची थी, जिससे वो घबराई थी। इसने हिम्मत करके अपना लहंगा संभाला और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। इसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था, मगर वो छोटे छोटे कदम उठाती बाहर की जानिब आ रही थी। उफ लाला, मैं नहीं करना चाहता था ये सब, मगर क्या करूं, मजबूर कर दिया आप लोगों ने। टाइम नहीं है मेरे पास, चलें शाबाश, आप संभाले अपने भाई को, मैं चला अपनी मिरा के पास। हाशिर ने अंदर की जानिब कदम बढ़ाया तो साहिर ने इसे पीछे घसीट कर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। हाशिर ने गुस्से से साहिर को देखा, फिर आंख के इशारे से अपने आदमी को इशारा किया। साहिर ने साहिर साहिर ने हाशिर का गिरेबान पकड़ा, मगर पीछे से हाशिर के आदमी ने इसके सर पे लोहे की रोड दे मारी। साहिर के सर पे पहले ही बहुत गहरी चोटें आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो एक ही बार में खुद को संभाल नहीं पाया। दर्द की लहर इसके सर में उठी थी और वो फिर से बेहोश और फिर वो होशो हवास से बेगाना हो गया। लाला, मेरा दरवाजे पर खड़ी चीखी थी। साहिर और साहिर की हालत देखकर इसके औसान खता हो गए थे। डर से इसका वजूद कांपने लगा था। हाशिर ने मिरहा को देखा तो इसकी नीयत खराब होने लगी। उफ जालिम हसीना, इतनी भी हसीन लगने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा ये हुस्न तो मुझे पागल कर देगा। हाशिर मिरहा की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। मिरहा ने डर कर अपने कदम पीछे लेना शुरू कर दिए। उसने भागना चाहा, मगर भारी लहंगे की वजह से हाशिर ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, लाला बचाए, लाला प्लीज बचाए, मिरहा चिल्ला रही थी। तभी साहिल ने लड़खड़ाते कदमों से उठकर साहिल को मिरहा से हाशिर को मिरहा से दूर करने की कोशिश की, मगर उसके आदमी ने साहिल को पकड़कर इसका सर दीवार पे दे मारा, जिससे इसके सर से खून बहने लगा। साहिल, लाला, मिरहा चिल्लाई थी। मिरहा की नाजुक कलाई हाशिर के मजबूत हाथों में थी। वो चाहकर भी अपना हाथ छुड़वा नहीं पा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, प्लीज छोड़ो, लाला प्लीज उठें, साहिल, लाला बचाएं, प्लीज उठें, साहिल, लाला उठ जाएं, प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। मेरा दीवाना वार चीख रही थी। इससे साहिर को गाड़ी में डालो। हाशिर ने हुक्म दिया तो उसके आदमियों ने साहिर के वजूद को उठाकर गाड़ी में डाला। लाला उठ जाए प्लीज, रेहान। मिरहा ने रेहान को पुकारा था, मगर रेहान इससे इतना दूर था कि इसकी पुकार सुन नहीं सकता था, मगर इसकी पुकार रेहान ने महसूस की थी। रेहान आईने के सामने परेशान खड़ा था, इसकी घबराहट में इजाफा हो गया था। रेहान, रेहान, समीना बेगम ने इसे दोबारा पुकारा, मगर वो गुमसुम खड़ा था। रेहान, समीना बेगम ने इसके कंधे पे हाथ रखा तो वो चौंका। माथे पर पसीने की बूंदें वाज़ेह थी। वो इस वक्त सीढ़ियों पे खड़ा था, मगर इसके कदम जैसे मन भारी हो गए थे। जी मामा, रेहान ने देखकर कहा तो समीना बेगम परेशान हुई। रेहान, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा है, पसीने भी आ रहे हैं। समीना बेगम की बात पे रेहान ने माथे पे हाथ लगाया, जहां पसीने की बूंदें वाज़ेह थी। मामा, मुझे घबराहट हो रही है, अजीब सी बेचैनी हो रही है, कल से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मगर क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। रेहान ने अपनी माँ के सामने अपनी परेशानी बताई। बेटा, इतना क्यों परेशान रहे हो? देखो सब ठीक है, कुछ देर में मेरा तुम्हारे पास होगी, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। चलो देर हो रही है, बारात लेकर निकलना है। समीना बेगम ने मुस्कुराकर कहा तो रेहान ने भी गहरी सांस लेकर मुस्कुराना चाहा, मगर वो मुस्कुरा भी ना सका। रेहान नीचे पहुंचा तो सब लोग बारात के जाने के लिए तैयार खड़े थे। दादा जान ने इसकी नजर उतारी और सदका दिया। सब लोगों के चेहरे पे खुशी थी, सिवाय रेहान के। यासिर को साहिर का मैसेज मिला तो वो परेशान होकर फौरन घर की तरफ आया। रमला पप्पो को इसने अवैध साहब और सुहेल साहब की निगरानी में छोड़ा था। यासिर घर पहुंचा तो मेन गेट खुला हुआ था। वो भागता हुआ अंदर आया, मगर साहिल को खून से लथपथ देखकर इसके चेहरे पे खौफ छाया था। गार्डन बिखरा हुआ था। यासिर ने भागकर पूरा घर छाना, मगर पूरा घर खाली था। साहिर और मिरहा कहीं नहीं थे। साहिर का मोबाइल भी गार्डन में टूटा पड़ा था। मिरहा की टूटी चूड़ियों के टुकड़े भी पड़े थे। यासिर साहिल के पास आया और इसके चेहरे पे पानी डाला। साहिल ने आंखें खोली। यासिर, मिरहा, लाला, वो हाशिर इन्हें ले गया। जल्दी कुछ करो, रेहान को बताओ, वो कुछ गलत कर देगा। साहिल ने संभलते हुए कहा तो यासिर की परेशानी में इजाफा हो गया था। साहिल, साईं आप अस्पताल चलें, आप ठीक नहीं है। यासिर की बात पे साहिल ने गर्दन ना में हिलाई। यासिर, मैं ठीक हूँ, मैं इस कंडीशन को संभाल सकता हूँ।
तुम मिरहा को बचाओ। साहिल की बात पे यासिर अंदर भागा और एक दुपट्टा लाकर साहिल के पेट पे कसकर बांधा ताकि इसका खून रुक जाए। इसे साथ में पानी पिलाया। वो इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने साहिल को सहारा देकर गाड़ी में डाला और रेहान के घर की तरफ चल दिया। बारात जाने को तैयार खड़ी थी। सब हॉल में ही मौजूद थे कि जब यासिर साहिल का सहारा देता अंदर दाखिल हुआ। यासिर को साहिल के साथ इस हाल में देखकर सब परेशान हुए थे। यासिर, क्या हुआ है? साहिल, तुम ठीक हो? रेहान ने परेशानी से पूछा। साहिल के बारे में साहिर इसे सुबह ही बता चुका था, इसलिए इसकी मौजूदगी पे इसने कोई हंगामा नहीं किया था। शहरी और रैनी भी आगे आए थे। रेहान भाई, हाशिर, वो हाशिर साहिर, लाला और मिरहा को ले गया। यासिर के अल्फाज थे या कोई तेज धार खंजर जिसने रेहान के दिल को चीर दिया था। क्या क्या बोल रहे हो यासिर? रेहान को अपनी घबराहट की वजह समझ आ गई थी। वो परेशान था, इसका दिल कल से बेचैनी का शिकार था। रेहान, वो हाशिर अपने आदमी के साथ आया था, उसने लाला को भी जख्मी कर दिया। मैंने रोकना चाहा तो उसने मुझ पे भी वार कर दिया। वो मिरहा और लाला दोनों को ले गया। हाशिर ने तोड़ तोड़ कर लफ्ज अदा किए थे। शामिर, शायान, ड्रेसिंग करो साहिल की फास्ट। शहरी ने इन दोनों से कहा तो वो हाँ में गर्दन हिलाकर जल्दी से इसकी मरहम पट्टी करने लगे। रेहान के पैरों से किसी ने जमीन खींच ली थी। रेहान, हमें मिरहा को ढूंढना है। ओके, इस तरह परेशान नहीं हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। शहरी ने उसे कंधों से थाम कर कहा तो इसने इस बात में सर हिलाया। अमल खड़ी मुस्कुरा कर सब देख रही थी। उसे सुकून मिल गया था। फाइनली मिरहा इसकी जिंदगी से निकल गई थी। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। रेहान भाई, मिरहा के गले का लॉकेट, इससे हम उसकी लोकेशन निकाल लेंगे। एनी ने रेहान को याद दिलाया तो वो भागकर अपने रूम से लैपटॉप लेकर आए और अपना मोबाइल इससे कनेक्ट किया। ये बात सुनकर अमल के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। वो अपना प्लान फेल नहीं होने दे सकती थी, इसलिए वो खामोशी से नजर बचाती अपने रूम में आ गई और फौरन हाशिर को कॉल मिलाई। एनी की नजर से अमल का यूं गायब होना बच नहीं पाया था। शामिर इसे सारी हकीकत बता चुका था, इसलिए वो अमल पे नामहसूस अंदाज में नजर रखे हुए थी। अभी इसका यूं गायब होना उसे उलझा गया था। रेहान भाई, खामोशी से मेरे पीछे आए, एनी ने कहा और अमल के पीछे पीछे खामोशी से चल दी। अमल ने कमरे में आकर हाशिर को कॉल मिलाई। हेलो, बात सुनो मेरी गौर से। इस मिरहा के पास एक लॉकेट है जिससे रेहान इसकी लोकेशन का पता लगा सकता है। वो लॉकेट फौरन इससे लेकर फेंक दो। अमल ने हाशिर से कहा तो उसने तो इसे तसल्ली दी कि वो रेहान को मिरहा तक नहीं पहुंचने देगा। अमल ने हाशिर से बात करके कॉल कट की। जैसे वो मुड़ी, एक जनाटेदार थप्पड़ ने इसको बेड पे गिरा दिया। अमल ने बेयकीनी से चेहरे पर हाथ रखकर देखा तो एनी आंखों में तैश लिए उसे देख रही थी। एनी के पीछे रेहान, शायान, शामिर और शहरी खड़े थे। अमल संभल कर खड़ी हुई तो रेहान ने आगे बढ़कर इसका गला दबोचा। मेरा कहाँ है अमल? जो अब जवाब दो, मेरा कहाँ है? मैंने कहा था ना इससे दूर रहना, बोला था ना मैंने, इसे तुम्हारी वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। रेहान इसके मुंह पर धाड़ा था। अमल की गर्दन पे इसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। शहरी, शयान और शामिर ने मिलकर इसे बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके अमल से दूर किया। छोड़ छोड़ो मुझे शहरी, मैं जान ले लूंगा इसकी। मैंने वार्न किया था इसको, मैंने कहा था मिरहा को हर्ट नहीं करना, मैं बहुत बुरा हशर करूंगा, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं जान से मार दूंगा इसे। रेहान गुस्से से चीख रहा था। रेहान, इस वक्त मिरहा को ढूंढना है, इससे बाद में निपटेंगे हम, अभी मिरहा का मिलना ज्यादा जरूरी है। चलो मेरे साथ। शेरी जबरदस्ती रेहान को बाहर लाया था। रेहान की चीखों पुकार सबने सुनी थी। इस वक्त वो एक बिफरा हुआ शेर लग रहा था जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। एनी ने अमल को बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए हॉल में लाई। एनी ने जोरदार थप्पड़ की वजह से इसके होंठ से खून रिसने लगा था। सब घर वाले हैरान परेशान थे। ए लड़की, छोड़ो मेरी बच्ची को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पे ये जुल्म करने की? अमल की माँ ने आकर फौरन इसे छुड़वाना चाहा था। आपकी ये बच्ची बच्ची नहीं है, शैतान है, शैतान। इसने हाशिर के साथ मिलकर मिरहा को गायब करवाया है। एनी इतनी जोर से ढारी थी कि वो सहम कर 2 कदम पीछे हुई। रेहान बैठा अपने लैपटॉप पे इसे ट्रेसिंग सिस्टम मोबाइल पे कन्वर्ट कर रहा था ताकि मिरहा की लोकेशन इसके मोबाइल पे रहे। रेहान ने अपनी शेरवानी उतार दी थी। इसने मोबाइल हाथ में थामा और बाहर की तरफ भागा था। शहरी ने एनी को चेंज करके पीछे आने की हदायत की और खुद भी रेहान के पीछे निकल गया। शायान, शामिर के साथ साहिल भी रेहान के पीछे गया था। इस वक्त वो खुद ड्राइविंग नहीं कर सकता था, इसलिए शायान इसे अपने साथ कार में ले गया था। रेहान अपनी बाइक पे गया था जबकि शामिर ने भी बाइक ही निकाली थी। सब लोग रेहान के पीछे ही थे क्योंकि लोकेशन रेहान के पास ही आ रही थी। एनी कपड़े चेंज करके 10 मिनट में ही शायान की बाइक पे निकल गई थी। यासिर ने हॉल
हॉल के बीच में सब मेहमानों से माजरत करी थी और सुहेल साहब को अवैध साहब के साथ ही भेज दिया था। रमला ने जिद लगा ली थी कि वो भी इन लोगों के पास जाना चाहती हैं। हवेली वालों को इनके किए की सजा मिल जानी चाहिए। रमला की बात पर यासिर भी साहिल से कांटेक्ट करके इन लोगों के पीछे ही निकल गया था। रेहान बहुत ज्यादा रश बाइक चला रहा था। मिरा की लोकेशन अब भी ऑन थी, जिसका मतलब था वो लॉकेट अब भी मिरा के पास था। रेहान को कुछ भी गलत होने से पहले मिरा तक पहुंचना था और साहिर को भी बाहिफाजत घर वापस लाना था। साहिर ईमान का शोहर था। इसकी जान से प्यारी बहन का सुहाग था वो। जाते वक्त उसने ईमान की आंखों में उम्मीद देखी थी कि इसका भाई इसके शोहर को वापस ले आएगा। रेहान को कैसे भी इन दोनों को सही सलामत वापस लाना था। उसकी आंखों में बार बार मिरा का मासूम चेहरा लहरा रहा था। वो जिंदगी थी इसकी, मिरा पे एक आंच भी नहीं आने देना चाहता था। उसने दिल से दुआ की थी कि अल्लाह ताला इसकी मिरा की हिफाजत करें और जल्द से मिरा तक पहुंचा दे। हाशिर ने अमल के कहने पे मिरा को अच्छी तरह देखा था, मगर इसके गले में कोई लॉकेट नहीं था। हाशिर मुतमईन हो गया था शायद मिरा ने वो लॉकेट पहना नहीं है। घर पे खींचातानी में वो लॉकेट मिरा के गले से गिरा था, जिसको इसने फौरन थामा था, क्योंकि इसे रेहान की बात याद थी कि लॉकेट अपने गले से नहीं उतरने देना। इसलिए इसने इस लॉकेट की चेन वहीं फेंक दी थी और लॉकेट को अपनी मुट्ठी में दबा लिया था। इस वक्त भी वो लॉकेट मिरा के जख्मी हाथ में मौजूद था। जोर से कलाई पकड़ने की वजह से मिरा की चूड़ियां टूट गई थी, जो इसके हाथ को भी जख्मी कर गई थी। मीरा की सिसकियां गाड़ी में गूंज रही थी। मीरा के दिल से बस एक दुआ निकल रही थी कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द रेहान को इसके पास भेज दें। अरे अरे मेरा बेबी कितना रोगी, देखो तो कितनी आंखें सुजा ली हैं तुमने रो रो कर। हाशिर ने इसके चेहरे को छूना चाहा तो इसने उसका हाथ पीछे धकेला। हाशिर ने गुस्से से इसकी गर्दन दबोची और इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। ज्यादा अक्कड़ मुझे मत दिखाना बेबी, मैं रेहान नहीं हूँ जो तुम्हें पलकों पे बैठाऊंगा। हाँ, अगर आज की रात मुझे तुम्हारे इस हुस्न से सुकून मिला तो फिर शायद मैं तुम्हें पलकों पे बैठाऊं। हाशिर ने कमीनगी से हंसते हुए कहा। हाशिर ने झटके से मिरहा को छोड़ा। हाशिर ने मोबाइल निकाला और अम्मा साहब को कॉल मिलाई। अम्मा साहब सारी तैयारी हो गई, अच्छे से सजवा दीजिएगा मेरे कमरे को, आज रात बहुत खास है मेरे लिए। हाशिर ने मुस्कुराती नजरों से मिरहा को देख कर कहा। हाशिर की बात सुनकर मिरहा को और डर लगने लगा था। अपने करीब आने की इजाजत इसने रेहान के सिवा किसी को नहीं दी थी। वो शोहर था उसका, रेहान के निकाह में थी वो, ऐसे में हाशिर सोच भी कैसे सकता था इतनी घटिया बात। तो देखो प्लीज मुझे मुझे छोड़ दो, मैं निकाह में हूँ रेहान के। मेरा ने रुंधी हुई आवाज में बमुश्किल कहा था। जानता हूँ तुम उसके निकाह में हो, मगर सोचो उसके निकाह में होकर जब तुम मेरे साथ मेरे बेड की जीनत बनोगी तब क्या होगा। 2 मिनट लगाएगा तुम्हारा रेहान तुम्हें छोड़ने में। हाशिर की बात पे मिरहा के रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब हाशिर जानते हुए कि वो रेहान के निकाह में है फिर भी ये सब कर रहा था। मिरहा को आने वाले वक्त से खौफ आने लगा था, मगर उसने डरना नहीं था। इसे इन शैतानों से डरना नहीं था। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। रेहान तुम्हें जान से मार देंगे। वो मुझे बचाने आएंगे, मुझे तुमसे बचाकर ले जाएंगे। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। रेहान तुम्हारी बहुत बुरी हालत करेंगे, मेरा ने घुरा कर कहा। हाशिर इसकी इतनी हिम्मत देखकर जोर से हंसा था। वाह भाई वाह, चिड़िया की भी आवाज निकलने लगी है। मेरी जान, तुम्हारा रेहान तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें हवेली लेकर जाऊंगा ताकि रेहान आए और तुम्हें ले जाए? ना बेबी ना, मैं तुम्हें दूसरे गांव ले जा रहा हूँ, रेहान से बहुत दूर। हाशिर ने हंसते हुए कहा। रेहान प्लीज आ जाएं, आपके सिवा मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं मर जाऊंगी। रेहान आपकी मिरहा मर जाएगी। मिरहा ने रोते हुए जेरे लब रेहान को पुकारा। हिम्मत रखना मेरी जान, तुम्हारा रेहान तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। मैं बचा लूंगा तुम्हें। मिरहा मेरे होते हुए तुम्हें कोई गलत नजर से देख भी नहीं सकता। बस हिम्मत रखना मेरी जान, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। रेहान दिल ही दिल में मिरहा से मुखातिब था। कानों में ब्लूटूथ लगा था जिससे वो ग्रुप कॉल के जरिए सबसे राब्ते में था। रेहान ने मिरहा को जो लॉकेट दिया था वो कोई मामूली लॉकेट नहीं था, इसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी थी। ये भी एनी का ही आइडिया था, जिसकी वजह से आज वो आराम से मिरहा तक पहुंच सकते थे। रेहान की नज़र मोबाइल पर मौजूद सिस्टम पर पड़ी। मिरहा का लॉकेट एक जगह रुक गया था। शायद हाशिर इसे इस जगह लेकर पहुंच चुका था जहां इसे पहुंचना था। रेहान ने बाइक की स्पीड और तेज कर दी थी। सब लोग ही इसके पीछे आ रहे थे। हाशिर ने मिरहा की कलाई पकड़कर इसे खींचकर बाहर निकाला। ये भी एक हवेली थी, मगर ये लाल हवेली नहीं थी, ये अलग जगह थी। मिरहा ने इस जगह को नहीं पहचाना था। 2 आदमियों ने साहिर के बेजान वजूद को दूसरी गाड़ी से निकाला। लाला साहिर, लाला साहिर, लाला उठें प्लीज, आंखें खोलें अपनी, लाला प्लीज उठ जाएं।
मिरहा ने साहिर को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। हाशिर ने एक जोरदार थप्पड़ मिरहा के चेहरे पर मारा तो संभल नहीं पाई और जमीन पर गिरी। गिरने की वजह से उसका लॉकेट हाथ से छूट गया था। हाशिर ने मिरहा को बालों से पकड़कर खींचा तो उसका दुपट्टा जो पिन से अटका हुआ था सर से फिसल गया। हाशिर घसीटता हुआ इसे हॉल में लाया जहां अम्मा साहब माजिद अमजद मौजूद थे। हाशिर ने लाकर मिरहा को अम्मा साहब की तरफ फेंका तो वो इनके कदमों में जा गिरी। अम्मा साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। शाबाश हाशिर शाबाश, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। आखिर इस लोनिया को तुम ले ही आए, अम्मा साहब ने मिरहा को दबोचते हुए कहा। इनकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मिरहा को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। हाशिर के आदमियों ने साहिर को एक कुर्सी पर बिठाकर बांधा तो हाशिर ने पानी का जग उठाया और साहिर पर अंडेल दिया। उठो लाला उठो, देखो अपनी बहन की बर्बादी, देखो देखो हाशिर खान जीत गया, देखो हाशिर ने हरा दिया इस रेयान को, ले आया मैं मिरहा को सबसे दूर। हाशिर ने इसका गाल थपथपाया और दोबारा इस पर पानी डाला तो साहिर की आंखें खुलने लगी। मिरहा, इसने मदम आवाज में मिरहा को पुकारा। लाला उठें, प्लीज लाला उठ जाए। मिरहा की आवाज कानों से पड़ते ही साहिर ने खुद को संभालते हुए आंखें खोली तो सामने का मंजर इसके सामने जाहिर हुआ। अम्मा साहब मिरहा की कलाई पकड़ी हुई इसे साहिर की तरफ आने से रोक रही थी। एक सोफे पे अमजद और माजिद दोनों बैठे थे जबकि हाशिर इसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। साहिर समझ चुका था ये सब इन लोगों की चाल थी। ये सब हाशिर ने अकेले नहीं किया था, इसमें ये लोग भी शामिल थे और ये जगह भी कोई दूसरी थी। साहिर भी इस जगह से अनजान था। हैरत अंगेज बात यह थी कि अमजद को भी अपने बेटे को इस हाल में देख कर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों लाए हो तुम लोग मिरहा को यहाँ, क्या मकसद है तुम लोगों का? साहिर ने चीख कर कहा। इसका सर अब भी बहुत दुख रहा था। मिरहा को तो हाशिर लाया है, आखिर मेरे बेटे की पसंद है, इसे ही मिलेगी। अम्मा साहब ने हंसते हुए कहा। आपको शर्म आनी चाहिए, वो निकाह में है रेहान के। साहिर गुस्से से चीखा। अरे तो क्या हुआ, इस सब के बाद तो रेहान इसे वैसे ही तलाक दे ही देगा ना। अम्मा साहब के चेहरे पे अब भी मुस्कुराहट थी। हाशिर मिरहा की तरफ बढ़ा तो वो रोने लगी। नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे, मेरे पास नहीं आना। मिरहा रोते हुए इससे दूर होने की कोशिश कर रही थी मगर अम्मा साहब ने इसकी कलाई मजबूती से पकड़ रखी थी। हाशिर दूर रहे मेरी बहन से, मैं जान ले लूंगा तेरी कमीने, मेरी बहन को हाथ भी मत लगाना। साहिर ने चीख कर कहा। वो खुद को रस्सियों से आजाद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। हाशिर ने मिरहा का हाथ पकड़कर खींचा और इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हाइल किए और इसे गोद में उठा लिया। छोड़ो मुझे, नहीं करो, रहम करो प्लीज, जाने दो मुझे, छोड़ दो लाला, प्लीज मुझे बचा ले। लाला, मिरहा रोते हुए चीख रही थी, बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रही थी मगर हाशिर ने इसे नहीं छोड़ा। हाशिर छोड़ दे मेरी बहन को, मैं जान ले लूंगा तेरी, छोड़ दे इसे, खुदा का खौफ कर, वो निकाह में है। हाशिर बुरी तरह चीख रहा था मगर हाशिर को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अम्मा साहब सुकून से बैठी पान खा रही थी जबकि अमजद और माजिद सुकून से बैठे सारा तमाशा देख रहे थे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक मासूम के साथ आप लोग ऐसी ज्यादती कैसे कर सकते हैं? साहिर ने गुस्से से सामने बैठे हुए ही इस लोगों को बोला जो साहिर से ऐसे अनजान बने बैठे थे जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। साहिर बेबसी की इंतहा पे था। साहिर ने आंखें बंद करके अपना सर ऊपर उठाया। ऐ मेरे अल्लाह, मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, तू रहीम है मेरे मालिक, तू हर चीज़ पे कादिर है। तुझे वास्ता है मेरे अल्लाह, सारी जिंदगी मैंने कोई एक अमल ऐसा किया हो जिससे तू राजी हुआ हो तो मेरे रब तू इस मासूम को बचा ले। मेरे अल्लाह मिरहा की इज्जत की हिफाजत करना, इसे बचा ले मेरे अल्लाह, तू रहम करने वाला है, हम गुनाहगार बंदे हैं, अल्लाह तू हम पे रहम कर दे। मेरे मालिक मेरी बहन को बचा ले, मेरी बहन की इज्जत की हिफाजत फरमा। साहिर ने अपने रब के आगे झोली फैलाई थी, आंसू इसकी आंख से बह निकले थे। आज मिरहा के साथ कुछ भी गलत हो जाता तो वो तो जीते जी मर जाता। क्या मुंह दिखाता वो अपनी बहन को, रेहान को, कि वो अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका। इसने अपने रब से दुआ मांगी थी और अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो अपने बंदों को दुख तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ता। वो तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। और जिस तड़प से साहिर ने दुआ की थी, भला कैसे मुमकिन था कि उसका रब उसकी दुआ नहीं सुनता। रेयान इस लोकेशन पे पहुंच चुका था जहां मिरहा का लॉकेट लास्ट लोकेशन शो कर रहा था। रेयान बाइक से उतरा, ये एक हवेली थी। रेयान को वही जमीन पे मिरहा का लॉकेट मिल गया था। इसने लॉकेट उठाकर मुट्ठी में दबाया और वापस बाइक पे बैठा। सब लोग पहुंच चुके थे। रेयान ने बाइक को रेस दी, आंखों में खून उतरा हुआ था। रेयान बाइक हवेली के अंदर घुसा कर ले गया। अम्मा साहब, अमजद और माजिद जो सुकून से बैठे साहिर की बेबसी पे हंस रहे थे, रेयान को अंदर आते देख एकदम बुखला गए। रेयान, मिरहा को बचाओ, ऊपर वहां। साहिर ने रेयान को
دیکھ کر چلا کر کہا تو ساحر کے بولتے ہی اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ حاشر نے مرحا کو کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا اور اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے کھینچ کر نکالا۔ چھوڑ دو مجھے، بچاؤ کوئی، پلیز مجھے بچاؤ۔ مرحا رو رہی تھی، وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی حاشر کی پہنچ سے دور جانے کی، مگر حاشر نے اس کے پیروں کو قابو میں لے لیا تھا۔ میری جان، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، حاشر نے کہہ کر مرحا کے چہرے پر جھکنا چاہا۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز رحم کرو، چھوڑو مجھے۔ مرحا اپنے ہاتھ ہلاتی سے روک رہی تھی۔ مرحا کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ اس سے پہلے حاشر اس کے لبوں پہ جھکتا، ریان نے زوردار لات مار کر دروازے کو کھولا تھا۔ حاشر جس طرح مرحا کو کنٹرول کیے ہوئے تھا، ریان کو وہ دیکھ کر خون کھول اٹھا۔ ریان پلیز مجھے بچائے، مرحا چلائی تھی۔ ریان نے آگے بڑھ کر گھسیٹ کر حاشر کو کمرے سے نکالا اور سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ وہ سیڑھیوں سے بل کھاتا نیچے گرا، جس سے اس کا سر پھٹا۔ ریان کمرے میں واپس آیا تو مرحا بھاگ کر ریان کے گلے لگی تھی۔ ریان نے اسے خود میں کس کر بھینچ لیا تھا۔ مرحا زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ نہیں آتے تو میں مر جاتی ریان، میں نہیں جی پاتی، مرحا نے روتے ہوئے کہا۔ ریان نے مرحا کے ماتھے پہ لب رکھ کے، ایسا کیسے ممکن تھا، میں نہیں آتا، مجھے تو آنا تھا نا میرا بچہ، بس چپ ہو جاؤ، میں آ گیا ہوں نا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ہاتھ لگایا، ریان وہ مجھے بری طرح چھو رہا تھا۔ مرحا معصوم بچے کی طرح ریان سے شکایت کر رہی تھی۔ مرحا کی آواز کی تڑپ ریان کو بھی تڑپا آ گئی تھی۔ میں اس کے ہاتھ سلامت نہیں رہنے دوں گا مرحا، میرا وعدہ ہے تم سے، پلیز چپ ہو جاؤ، چلو یہاں سے۔ ریان نے مرحا پہ دوپٹہ ڈالا اور اس کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے تھام کر نیچے لے آیا۔ اینی، شاہ میر، شہری، ساحل سب آ چکے تھے۔ اینی نے اماں صاحب کو گن رکھ کر کنٹرول کیا تھا، جبکہ امجد اور ماجد کے شاہ میر اور شہری نے دو تھپڑ لگائے تھے۔ ساحل ناگواری سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے گر گئے تھے یہ لوگ۔ ساحل کو خود پہ غصہ آنے لگا کہ وہ اب تک ان لوگوں کی صحبت میں رہ رہا تھا، ان کو اپنا سمجھ رہا تھا۔ ساحل نے حاشر کا گریبان پکڑ کر ایک ساتھ کئی تھپڑ اسے رسید کیے تھے۔ یاسر کو شایان نے لوکیشن سینڈ کر دی تھی، جس کی مدد سے وہ بھی رملہ کو لے کر پہنچ گیا تھا۔ رملہ کو دیکھ کر اماں صاحب، امجد اور ماجد کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ رملہ، اماں صاحب نے اسے پکارا تو وہ مسکرائی۔ ہاں رملہ، کیوں خوشی نہیں ہوئی اپنی بیٹی کو دیکھ کر؟ رملہ نے کہا تو اماں صاحب کچھ کہہ نہیں سکی۔ آج ان کا سارا کیا کرایا سامنے آنے والا تھا۔ ریان نے مرحا کو اپنے بازوؤں سے تھام رکھا تھا۔ ریان چلتا ہوا اماں صاحب کے سامنے آیا۔ آپ کیسی عورت ہیں؟ خود ایک عورت ہو کر آپ کو ذرا شرم نہیں اس نیچ حرکت کو کرتے ہوئے؟ پوتی ہے نا یہ آپ کے بیٹے کی اولاد، آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایسا؟ بلکہ اس کے ہی نہیں، آپ مرحا کے ماں باپ کے ساتھ بھی کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کوئی ماں اپنی ہی اولاد کو کیسے مار سکتی ہے؟ کیسے لائیں آپ اپنے اندر اتنی ہمت، طاقت کہ اپنے ہی بیٹے کو جان سے مار ڈالا آپ نے؟ حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہیں تھا وہ میرا بیٹا، آصف میرا بیٹا نہیں تھا، وہ ادریس خان اور اس کی پہلی بیوی پروین کا بیٹا تھا۔ اماں صاحب کے الفاظ پہ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ مرحا کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ آصف 6 ماہ کا تھا جب اس کی ماں اس دنیا سے چل بسی تھی، میں سہیلی تھی اس کی۔ ادریس خان بہت امیر تھا، پروین کے مرنے کے بعد میں نے ادریس صاحب سے شادی کر لی۔ آصف سے مجھے پہلے بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا، مجھے بس ادریس خان کی دولت چاہیے تھی، مگر اس نے اپنی ساری دولت اس آصف کے نام کر دی بچپن میں ہی۔ پھر میں اپنے بچوں کو دنیا میں لائی، امجد اور ماجد کو۔ ان کے بعد ادریس خان کو ایک بیٹی کی خواہش ہونے لگی، مگر مجھے یہ اولاد نہیں چاہیے تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ رملہ اس دنیا میں نہ آ سکے، مگر اس نے پیدا ہو کر میری زندگی اور عذاب کر دی۔ جو تھوڑی بہت توجہ ادریس خان مجھے دینے لگے تھے، وہ بھی اس رملہ نے چھین لی۔ ادریس خان نے دوبارہ وصیت بنوائی اور امجد، ماجد اور رملہ کو صرف 10% دیا، باقی کا سب اس آصف کو دے دیا۔ پھر جب ساحل کی پیدائش ہوئی تو گاؤں کی ساری زمین اسے دے دی۔ اماں صاحب کی بات پہ ریان کے ساتھ ساتھ سب شوق تھے۔ آپ نے دولت کے چکر میں آصف تایا کو مروا دیا؟ ساحل نے دکھ سے پوچھا۔ جب تک وہ حویلی سے دور تھا مجھے مسئلہ نہیں تھا، جب وہ یہاں دوبارہ آیا تو میں نے اسے آفر کی کہ مرحا کی شادی کر دے حاشر سے، کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ آصف نے ساری جائیداد مرحا کو دے دی ہے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، میں نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اور رملہ، پپو سائیں، ان کو کیوں قید کیا آپ نے؟ ساحل نے سوال کیا۔ میں بتاتی ہوں ساحل، یہ تو صرف ایک چھوٹی سی سچائی ہے جو تمہارے سامنے آئی ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ رملہ نے آنکھوں میں نفرت لیے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا جو کہنے کو اس کی ماں تھی۔
آج سے 17 سال پہلے بابا جانی کے انتقال کے 5ویں دن ندرت بھابھی نے امجد لالا، ماجد لالا اور اماں صاحب کو باتیں کرتے سنا تھا۔ اماں صاحب نے کہا تھا کہ ادریس خان کو تو میں نے راستے سے ہٹا دیا ہے، اب بس ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ میں آرام سے آصف کو بھلا پرسلا کر ساری جائیداد واپس لے لوں گی۔ بابا جان کو ہارٹ اٹیک نہیں آیا تھا۔ اماں صاحب نے بابا جان پہ تکیہ رکھ کر ان کا دم گھوٹا تھا۔ یہ بات بھی مجھے ندرت بھابھی نے بتائی تھی، لیکن جب ہم لوگ باتیں کر رہے تھے تب ماجد لالا نے ہماری باتیں سن لی۔ اس دن اماں صاحب اور ماجد لالا نے ندرت بھابھی کو بہت مارا تھا۔ اماں صاحب نے مجھے بھی دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کے سامنے منہ کھولا تو وہ مجھے بھی جان سے مار دیں گی۔ ان دنوں رمشا بھابھی سائیں کی طبیعت خراب چل رہی تھی۔ آصف تایا انہیں ڈاکٹر کے پاس شہر لے کر گئے ہوئے تھے۔ مجھے ان کے آنے کا انتظار تھا۔ جب اماں صاحب اور ماجد لالا نے ندرت بھابھی سائیں کو مارا تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو بلا لیا تاکہ وہ یہاں سے چلی جائیں، مگر اماں صاحب اور ماجد لالا کو شک تھا کہ وہ یہاں سے جا کر اپنا منہ کھول دیں گی، اس لیے انہوں نے ان دونوں پہ الزام لگایا کہ ان دونوں کے آپس میں تعلقات تھے اور انہیں غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ دونوں دودھ شریک بہن بھائی تھے اور یہ بات اماں صاحب اور ماجد لالا بھی جانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ان دونوں پہ اس قدر گھٹیا الزام لگایا۔ ندرت بھابھی سائیں اور ان کے رضائی بھائی کے مرنے کے بعد حویلی میں عجیب خوف و حرات پھیل گیا تھا۔ رمشا بھابھی سائیں کی طبیعت حویلی کے ماحول سے اور خراب ہونے لگی تھی۔ قتل کے اگلے روز میں نے لالا کو سب بتانے کا سوچا، مگر پھر اچانک ہی سومیا بھابھی سائیں نے خودکشی کر لی۔ حویلی کی فضا اور سوگوار ہو گئی۔ ساحر اور ساحل، تم دونوں کی ماں نے خودکشی اس شخص کی وجہ سے کی تھی، رملہ نے کہتے ہوئے امجد کی طرف انگلی اٹھائی۔ ساحر اور ساحل دونوں نے حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھا، جس کے چہرے پہ خوف کے آثار صاف ظاہر تھے۔ امجد لالا کو جوا کھیلنے کی عادت تھی۔ سومیا بھابھی کی خودکشی کرنے سے ایک دن پہلے، جس دن ندرت بھابھی کا قتل ہوا تھا، اس روز بھی امجد لالا نے جوا کھیلا تھا، جس میں وہ ہار گئے اور ان لوگوں نے ہارنے کی صورت ان سے ان کی بیوی کی ایک رات کی قربت مانگی تھی، اور یہ بے غیرت آدمی اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے اپنے دوستوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو پہلے ہی ظلم کا شکار ہو چکی تھی، اس لیے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے خودکشی کر لی۔ تم دونوں کی ماں کا قاتل یہ شخص ہے، رملہ نے روتے ہوئے کہا۔ ساحل اور ساحد دونوں کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ آپ کی وجہ سے میں بچپن میں ہی اپنی ماں کی ممتا سے دور ہو گیا۔ آپ کی وجہ سے ہم بن ماں کے پلے، اس سب کے پیچھے آپ تھے۔ ساحل غصے سے کھڑا اپنے باپ سے سوال کر رہا تھا۔ ساحر، تم ہمیشہ سوچتے آئے ہو نا کہ یہ سب تم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ رملہ نے ساحر کے پاس جا کر کہا تو اس نے نم آنکھوں سے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کی وجہ بھی میں تمہیں بتاتی ہوں۔ سومیا بھابھی کے ساتھ تمہارے باپ نے شادی سے پہلے اجتماعی زیادتی کی تھی۔ ان کے گھر والوں کو ڈرا کر خاموش رہنے کو کہا، مگر جب ان کے گھر والوں کو یہ بات پتہ لگی کہ وہ ماں بننے والی ہے، تب سزا کے طور پر بابا جان نے سومیا بھابھی کی شادی اسی شخص سے کروا دی۔ سومیا بھابھی کے ساتھ لالا اور اس کے دوستوں نے زیادتی کی تھی۔ وہ معصوم اپنے ہی مجرم کے نکاح میں آ گئی۔ شادی کے 2 مہینے بعد جب تمہاری پیدائش ہوئی، تب تمہارے باپ اور اماں صاحب نے تمہیں یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ تم پتہ نہیں کس کی اولاد ہو، مگر میں، بابا جان، آصف لالا اور رمشا بھابھی سائیں جانتی تھی کہ تم اسی حویلی کی اولاد ہو، کیونکہ تمہارے نقوش سب بابا جان سے ملتے تھے۔ سومیا بھابھی تم سے کبھی نفرت نہیں کرتی، مگر ان لوگوں نے اس کے دماغ میں بھی یہی بھرا کہ تم پتہ نہیں کس کا خون ہو۔ تمہاری رگوں میں حویلی کا خون ہے بھی یا نہیں؟ لالا، ان دونوں شہر سے، مجھے بس ان کے آنے کا انتظار تھا، مگر اماں صاحب نے مجھے ہی قید کر دیا۔ مجھے 16 سال تک اپنی قید میں رکھا۔ یہ عورت ماں کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ عورت ڈائن ہے، ڈائن، جو اپنے ہی شوہر کو نگل گئی، ہماری حویلی کی خوشیاں نگل گئی۔ انہوں نے مجھے کبھی پیار نہیں دیا، صرف اس لیے کہ میں ایک انچاہی اولاد تھی۔ یہ عورت ماں کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ رملہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تو میرا نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا تھا۔ ساحر ٹوٹ گیا تھا۔ یہ انکشاف بہت خوفناک تھا۔ ساحر تکلیف سے چہرہ ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ وہ ایک ریپ چائلڈ تھا۔ بے شک وہ اپنے باپ کی ہی اولاد تھا، مگر اس کی ماں نے اسے وقت محسوس کیا تھا جب ایک ناجائز وجود تھا۔ سب ہی افسردہ تھے۔ ساحل نے آگے بڑھ کر ساحر کے ہاتھوں کو تھاما۔
لالا آپ کیوں ایسے افسردہ ہو رہے ہیں؟ آپ اسی حویلی کا خون ہیں، آپ میرے لالا ہیں، اس حویلی کے وارث ہیں، آپ کیوں تکلیف میں ہیں؟ ہمیں تو ان لوگوں سے تکلیف کا حساب کتاب لینا ہے، دادا جان کو دی ہوئی تکلیف، چاچی سائیں کو دی ہوئی تایا جان تائی سائیں کو دی ہوئی تکلیف، اور خاص طور پر ہماری ماں کو دی ہوئی تکلیف کا حساب لینا ہے ہم نے، ساحل نے کہہ کر امجد کا گریبان پکڑا۔ آج افسوس ہو رہا ہے، مجھے بے حد افسوس کہ اپنے لالا کو چھوڑ کر میں تم جیسے لوگوں کو اپنا سمجھتا رہا، تم لوگوں کے اشارے پہ ناچتا رہا۔ ساحر نے ساحل کو پکڑ کر پیچھے کیا۔ ساحل ان لوگوں کے منہ نہیں لگو، ہم ان کو سزا دلوائیں گے، ہر گناہ کی سزا۔ ساحر نے غصے بھری نظروں سے ان سب کو گھورا تھا۔ تو ادھر آ، تیرا سارا حساب کتاب تو میں خود کروں گا، ریحان نے کہہ کر حاشر کو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ریحان نے حاشر کے منہ پر ایک مکہ جڑا اور پھر ریحان رکا نہیں، اس نے حاشر کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ تیری اتنی ہمت، تو نے میری مرحا کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، تو نے میری بیوی پہ ہاتھ ڈالا، ریحان نے کہہ کر حاشر کے ہاتھ کو جھٹکے سے توڑا تو اس کی دلخراش چیخ حویلی میں گونجی۔ ارے او ساحل روک، اسے میرے بچے کو مار دے گا یہ۔ اماں صاحب نے ساحل سے التجا کی تو وہ طنزیہ ہنسا۔ یہ اسی لائق ہے اماں صاحب، اس نے جو کیا ہے اس کا حساب تو اسے دینا ہی ہوگا، چھوڑنا مت ریحان اس کو۔ ساحل نے اماں صاحب کو کہہ کر ریحان سے اسے اور مارنے کو کہا۔ شایان، ہر چیز ریکارڈ ہو گئی۔ شہری نے شایان کو آواز لگائی تو گیٹ کی طرف سے اندر آیا۔ شہری نے اسے گیٹ پہ ہی رک کر ویڈیو ریکارڈ کرنے کا کہا تھا تاکہ ان لوگوں کے سارے گناہ ثبوت کے ساتھ موجود ہوں۔ جی شہری بھائی، سب ریکارڈ ہو گیا، یہ لوگ لمبے عرصے کے لیے جیل جائیں گے۔ شایان نے ویڈیو ریکارڈ شہری کے حوالے کیا۔ ریحان بس کرو، اسے اب قانون خود سزا دے گا۔ طاہر نے ریحان کو پکڑ کر حاشر سے الگ کیا۔ میرا نم آنکھوں سے ریحان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا اس کی حفاظت کرے گا ہمیشہ، اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ اس نے ہر موڑ پر میرا کی حفاظت کی تھی۔ ریحان میرا کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ ریحان کے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی میرا باحفاظت اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اینی نے اماں صاحب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی اور انہیں باہر لے جانے لگی۔ ساحر اور ساحل بھی باہر کی طرف جا رہے تھے۔ شایان اور یاسر نے امجد اور ماجد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا کر ان کو پکڑ رکھا تھا۔ شہری حاشر کے پاس آ کر اسے لے جانے لگا مگر حاشر نے اپنے پاؤں کی طرف چھپایا ہوا چاقو نکال کر شہری کے ہاتھ پر وار کیا جس سے اس کی گن گری۔ حاشر نے شہری کو دھکا دیا اور گن اٹھا کر ریحان کی طرف گن کا رخ کیا۔ ریحان حیدر، تم مجھ سے نہیں جیت سکتے، کبھی بھی نہیں، حاشر نے کہہ کر ریحان کی طرف ایک کے بعد 3 فائر کیے۔ میرا اور ریحان نے جب حاشر کی پکار پہ اس کی طرف دیکھا تو وہ ریحان پہ گن تانے اس کا نشانہ لیے کھڑا تھا۔ حاشر نے جب ریحان پہ گولیاں چلائیں تو مرحا ریحان کے سامنے آ گئی۔ وہ گولیاں مرحا کے پیٹ میں لگی جبکہ ایک گولی اس کا سینہ چیر گئی تھی۔ ریحان ساکت ہو گیا، بالکل ساکت۔ گولیوں کی آوازیں سب کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ حاشر نے مرحا کو گولی لگتے دیکھا تو اس نے ایک اور گولی ریحان کی طرف چلائی مگر شامیر جو حاشر کو پکڑنے آ رہا تھا اس گولی کی زد میں آ گیا۔ گولی شامیر کا کندھا زخمی کر گئی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں لگا۔ اینی نے اپنی گن سے حاشر کے ہاتھ کا نشانہ لیا جس سے اس کے ہاتھ سے گن گری۔ شہری نے فوراً حاشر کو پکڑا مگر وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ دیکھو ریحان، حیدر دیکھو، اپنی مرحا کو پل پل مرتا دیکھو، کر دیا میں نے تمہاری مرحا کو تم سے دور۔ حاشر کو شہری زبردستی ہتھکڑیاں پہنا کر باہر لے گیا۔ ساحر، ساحل، شایان سب مرحا کی طرف بھاگے تھے۔ شایان نے جا کر شامیر کو پکڑا جو درد سے گھٹنوں کے بل بیٹھا تڑپ رہا تھا۔ ریحان نے مرحا کا وجود اپنی باہوں میں بھرا۔ مرحا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو مرحا، میری جان، پلیز پلیز آنکھیں کھولو۔ ریحان مرحا کا گال تپ تپا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مرحا نے ہلکی سی آنکھ کھولی، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ریحان، آئی لو یو۔ مرحا کے منہ سے توڑ توڑ کر لفظ ادا ہوئے تو ریحان کو مرحا کی بات یاد آئی۔ جس دن زندگی کا آخری دن ہوگا اس دن بولوں گی آئی لو یو۔ نہیں نہیں، مت بولو مرحا، پلیز پلیز نہیں بولو، بس تم مجھ سے بات کرو مرحا۔ ریحان نے مرحا کا گال تھپتھپایا مگر اس کے وجود میں حرکت رک گئی، آنکھیں بند ہو گئیں۔ مرحا، ریحان نے اتنی تکلیف سے مرحا کو پکارا تھا کہ سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ریحان، مرحا کو ہسپتال لے جانا ہے، جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے، طاہر نے ہمت کرتے ہوئے کہا تو ریحان نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھرا اور دیوانہ وار باہر بھاگا تھا۔ ریحان مرحا کو اپنی گود میں ہی لے کر گاڑی میں بیٹھا۔ شہری نے اپنی فورس بلا کر ان چاروں کو جیل بھجوا دیا تھا۔ اس وقت سب مرحا اور شامیر کو ہسپتال لے جا رہے تھے۔ ریحان کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے چھوٹے بچے کی طرح مرحا کو باہوں میں بھرا ہوا تھا۔ ریحان
ریان کا سفید کرتا مرحا کے خون سے لال ہو چکا تھا۔ ریان کا تڑپ کر بار بار مرحا کو پکارنا سب کو رونے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایمان اور نور سمینہ بیگم کے کمرے میں موجود تھیں، جبکہ عمل کو انہوں نے ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ احتشام صاحب اور شعیب صاحب ذوالفقار صاحب کے پاس موجود تھے۔ ابھی تک ان کے پاس کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ سب لوگ ہی پریشان تھے، دعا گو تھے کہ مرحا جلد سے جلد مل جائے اور ساحر بھی خیریت سے آ جائے۔ ایمان نے اپنا رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ وہ مرحا کے لیے بہت پریشان تھی، لیکن جب سے اسے پتہ لگا تھا کہ ساحر کو زخمی کر کے لے جایا گیا ہے، تب سے ایمان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ساحر کے پہلے بھی سر میں جو چوٹیں آئی تھیں، اس کے بعد اس طرح دوبارہ سر پہ چوٹ آنا ایمان کو ڈرا گیا تھا۔ ایمان میری جان بس کرو بیٹا، ریان گیا ہے نا اور باقی سب بھی گئے ہیں نا، وہ مرحا اور ساحر کو لے کر ہی آئیں گے۔ پلیز میری جان ایسے رو رو کر خود کو ہلکان نہیں کرو۔ سمینہ بیگم نے اسے سمجھایا بھی تھا۔ نور بھی بیٹھی مسلسل اسے سمجھا رہی تھی۔ ماما ساحر کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں کیسے جیوں گی ان کے بغیر؟ ماما میں نے تو انہیں اپنا سب کچھ مان لیا ہے ماما، ساحر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان نے روتے ہوئے کہا تو سمینہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ میری جان کچھ نہیں ہوگا، ساحر کو ریان بھائی، مرحا اور ساحر لالا دونوں کو بالکل صحیح سلامت لے کر آئیں گے۔ نور نے ایمان کو سمجھایا، بھابھی ساحر کے سر پہ پہلے بھی چوٹ آ چکی ہے جس سے وہ کوما میں چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ان کے سر پہ زوردار چوٹ ان کی جان بھی لے سکتی ہے۔ میں ساحر کے بنا نہیں جی سکتی بھابھی، میں بہت پیار کرتی ہوں ان سے، ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ آج ساحر اس کے منہ سے اس اعتراف کو سن لیتا تو ایمان کو اپنے سینے میں چھپا لیتا۔ ایمان کو رو رو کر بخار چڑھ چکا تھا، مگر نہ تو وہ کچھ کھانے کو تیار تھی نہ ہی دوا لینے کو تیار تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔